exercise problems നോക്കാം. P of E, P of F, P of E intersection F തന്നിട്ടുണ്ട്. Find P of E given F, P of F given E. ഇവിടെ mathematically ഉള്ള results നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. So what is P of E given F? By result, it is P of E intersection F by P of F. Now, what is P of E intersection F? 0.2 ആണ്. P of F എന്നുള്ളത് 0.3 ആണ്. So, it is 2 by 3 which is the required probability. Similarly, P of F given E എന്ന് പറയുമ്പോൾ P of F intersection E by P of E. What is given? അത് denominator വരും. P of F given intersection E എന്ന് പറയുന്നതും P of E intersection F എന്ന് പറയുന്നതും same ആണ്. So, what is that? 0.2 by what is P of E? 0.6 which is 2 by 6 or it is 1 by 3. This is the required probability. On the problem, P of A, P of B, P of B given A തന്നിട്ടുണ്ട്. Find P of A intersection B, P of A given B, P of A union B. P of A intersection B കാണാനായിട്ട് P of B given A തന്നിട്ടുണ്ട്. What is P of B given A? By result, it is P of A intersection B by P of A ആണ് വരിക. P of B given A തന്നിട്ടുണ്ട് 0.4. P of A intersection B ആണ് ചോദ്യം. First one. By what is P of A? 0.8. ഇതിന്ന് P of A intersection B എന്ന് പറയുന്നത് cross multiply ചെയ്യാം. 0.4 into 0.8 which is 32, 2 decimal places. So, 0.32 എന്നുള്ളതാണ് result. അടുത്തത് P of A given B കിട്ടാനായിട്ട് P of A given B by result it is P of A intersection B by P of B. Now, P of A intersection B നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ചു. What is that? 0.32 by what is P of B? 0.5. 0.32 by 0.5. You can remove the decimal places, solve ചെയ്യാം or keep it as it is. Now, the last one P of A union B. P of A union B. Probability chapter 11th പഠിക്കുന്നുണ്ട് which is P of A plus P of B minus P of A intersection B. Substitute ചെയ്യാം P of A, P of B 0.8 plus 0.5 minus P of A intersection B 0.32. Solve ചെയ്യാം. 0.8 plus 0.5 is 1.3. Then minus 0.32 minus 0.32. So, we have 0.98 as the answer. So, P of A union B is P of A plus P of B minus P of A intersection B. On the problem, evaluate P of A union B if twice P of A is equal to P of B is equal to 5 by 13 and P of A given B is equal to 2 by 5. P of A union B ആയതുകൊണ്ട് P of A plus P of B minus P of A intersection B കിട്ടണം. P of A കിട്ടണം P of B. P of B anyway 5 by 13. Then P of B ഇതിന്ന് കിട്ടും. P of A യും കിട്ടും. Now P of A intersection B നമുക്ക് ഇതിന്ന് കാണാമെന്നുള്ളത് അറിയണം. So, given twice P of A is equal to P of B equal to 5 by 13 ആയതുകൊണ്ട് twice P of A 5 by 13 ലേക്ക് equate ചെയ്യാം. So, what is P of A? 5 by 13 into 2, 26 എന്ന് വരും. So, P of A 5 by 26, P of B 5 by 13. ഇനി P of A intersection B കിട്ടാനായിട്ട് P of A given B എന്നുള്ളത് P of A intersection B by P of B ആണ്. So, P of A given B 2 by 5, P of A intersection B കാണണം. By P of B എന്നുള്ളത് 5 by 13. 5 by 13. So, this is, so 2 by 5 is equal to 13 into P of A intersection B by 5 എന്ന് വരും. Taking reciprocal. So, what is P of A intersection B? Therefore, P of A intersection B is equal to cross multiply ചെയ്യാം 2 into 5 by 13 into 5.
which is 2/13 എന്നുള്ളതാണ് P of A intersection B കിട്ടുക. 2/13. Now, P of A union B കാണാനായിട്ട് P of A plus P of B minus P of A intersection B. അപ്പോൾ ആവശ്യമുള്ളതെല്ലാമായി. So, we can substitute. Therefore, P of A union B equal to P of A plus P of B minus P of A intersection B ആണ്. Substitute ചെയ്യാം. P of A 5/26, P of B 5/13 minus P of A intersection B 2/13. Solve ചെയ്യാം. LCM 26, 5, 13, 26 2 times, 2, 5, 10 minus 4. 15 minus 4 which is 11. 11/26 എന്നുള്ളതാണ് required probability. Similar problem, if P of A, P of B, P of A union B, find P of A intersection B. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വൺ നോക്കാം. അതിന് P of A union B തന്നിട്ടുണ്ട് which is 7/11. P of A union B എന്താണ്? P of A plus P of B minus P of A intersection B ആണ്. What is it? P of A union B. ചോദ്യം നമുക്ക് P of A intersection B ആണ്. So, substitute ചെയ്യാം. P of A 6/11, P of B 5/11, P of A intersection B ആണ് ചോദ്യം. What is P of A union B? 7/11. So, minus P of A intersection B ആയതുകൊണ്ട് what will be P of A intersection B? ഇവിടെ മൈനസ് P of A intersection B എന്ന് പറയുമ്പോൾ 7/11 മൈനസ് 6/11 മൈനസ് 5/11. ഈ നെഗറ്റീവ് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് P of A intersection B എന്തായിട്ട് വരും? 6/11 പ്ലസ് 5/11 മൈനസ് 7/11 എന്ന് വരും. ബിക്കോസ് ഓഫ് ദിസ് മൈനസ്. സോ LCM കോമൺ ആണ്. സോ 5 plus 6 11, 11 minus 7 4. 4/11 is the required probability. First one in the answer 4/11 ആണ്. Second one നോക്കാം. P of A given B. P of A given B by mathematically it is P of A intersection B by P of B. P of A intersection B ആണ്. Now what we got it as 4/11 by P of B 5/11 which is 4/5 as the answer. അടുത്തത് P of B given A. P of B given A in the same manner it is P of A intersection B by P of A and therefore P of A intersection B which is 4/11. P of A എന്ന് പറയുന്നത് 6/11. So, required answer is 4/6 or 2/3 is the required probability. Again, a coin is tossed 3 times, find P of E given F ആണ് ചോദ്യം. അതിൽ ഫസ്റ്റ് ഒരു പോസിബിലിറ്റി പറയുന്നത് E head on third toss, heads on the first 2 tosses. So, a coin is tossed 3 times. 3 times toss ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം സാമ്പിൾ സ്പേസ് അവിടെ 8 പോയിന്റ്സ് ആണ് വരിക. HHH, TTT, HHT and so on. അപ്പോൾ അതിൽ പറയുന്നത് P of E given F കാണണം. അതിൽ E എന്ന് പറയുന്നത് ഹെഡ് ഓൺ ദ തേർഡ് ടോസ്, F എന്ന് പറയുന്നത് ഹെഡ്സ് ഓൺ ദ ഫസ്റ്റ് 2 ടോസസ്. അപ്പോൾ E given F ആയതുകൊണ്ട് F occurred. സോ എഫിൻ്റെ സാമ്പിൾ പോയിന്റ്സ് ഏതാ? ഹെഡ്സ് ഓൺ ഫസ്റ്റ് 2 ടോസസ്. ആദ്യത്തെ 2 ടോസിലും ഹെഡ് വരണം. സോ വാട്ട് ക്യാൻ ബി ദ പോസിബിലിറ്റി? ഫസ്റ്റ് 2 ടോസിൽ ഹെഡ് വരണം. ഫസ്റ്റ് 2 ടോസസ്. ഫസ്റ്റ് ടോസ് ചെയ്തപ്പോൾ ഹെഡ്, സെക്കൻഡ് ടോസ് ചെയ്തപ്പോഴും ഹെഡ്. അതാണ് ഹെഡ്സ് ഓൺ ഫസ്റ്റ് 2 ടോസസ്. സോ HHH ഓർ HHT. ദെൻ ഇനിയുള്ള സാമ്പിൾ പോയിന്റ്സ് ആലോചിക്കാം. പിന്നെ TTT, ഇറ്റ് ഡസൻറ്റ് മാറ്റർ. ദെൻ THH. ഫസ്റ്റ് 2 ടോസിലും ഹെഡ് വരണമെങ്കിൽ ഇതേ ഉള്ളൂ. HHT ഓർ THH ഒന്നും സാധ്യമല്ല. സോ ദീസ് 2 ആർ ദ പോസിബിൾ കേസസ്. ഇത്രേ സാമ്പിൾ പോയിന്റ്സ് വരുള്ളൂ. ഇതിൽ ഇക്ക് ഫേവർ ആയിട്ട് വരുന്നത് P of E given ആയ F ആയതുകൊണ്ട് F occurred. സോ ദിസ് ഹാപ്പൻ. ഇതാണ് സാമ്പിൾ സ്പേസ്. അതിൽ ഇക്ക് ഫേവർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഹെഡ് ഓൺ ദ തേർഡ് ടോസ്.
head on the third toes. Third toes le head കാണിക്കുന്നത്. So this is the only possible outcome. H, one outcome ആണുള്ളത്. Out of എത്ര samples points? 2. Out of these 2, favorable outcome 1 ആണ്. So 1/2 is the required probability. ഇതേപോലെ same experiment ആണ്. Other events describe ചെയ്തത് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. At least 2 heads. F എന്ന് പറയുന്നത് at least 2 heads. F at most 2 heads. At most 2 heads. ഇതാണ് events ഇവിടെ describe ചെയ്തത്. at least 2 heads, F at most 2 heads. ഇനി required probability P of E given F ആണ്. So F occurred. അപ്പോൾ F ൻ്റെ sample points നമുക്ക് എഴുതാം. So F എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? At most 2 heads. കോയിന് 3 times എറിഞ്ഞു. At most എന്ന് പറഞ്ഞാൽ maximum 2 heads വരുന്നത്. Maximum 2 heads എന്ന് പറയുമ്പോൾ 0 head വരാം, 1 head വരാം, 2 head വരാം. Maximum. At most means maximum 2 heads വരുന്ന വരെ. Means it can have 0 head which is TTT. പിന്നെ 1 head വരുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ്? 1 head HTT, THT, TTH. 1 head വരുന്നത്. Or 2 heads. 2 heads വരുന്നത് HHT, HHT, then THH or HTH. So 0 head, 1 head and we are having 2 heads. 2 heads varnadu. This way. So this is occurred. You will have sample points in 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Out of these 7 sample points, E ke favor ആയിട്ട് വരുന്നത്. E എന്ന് പറയുന്നത് at least 2 heads, minimum 2 heads. അപ്പോൾ maximum 3 heads വരെ പോവാം. കാരണം 3 times toss ചെയ്യണ കാരണം. At least 2 heads എന്ന് പറഞ്ഞാൽ minimum 2 heads. Minimum 2 heads വരുന്നത് 1, 2, 3. 3 outcomes വരുന്നുള്ളൂ. ഇവിടെ മാക്സിമം നമുക്ക് 3 heads പോവാം. പക്ഷെ അത് ഈ ഒക്കർ ചെയ്തതിൽ സാമ്പിൾ പോയിന്റ് ഇല്ല. സോ വാട്ട് ഈസ് ദ റിക്വയർഡ് പ്രോബിലിറ്റി? P of E given F is equal to F എന്ന് പറയുന്നത് ഒക്കർ ചെയ്തത് കാരണം എത്ര സാമ്പിൾസ് പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട് അവിടെ? ഔട്ട് ഓഫ് 7. ഔട്ട് ഓഫ് 7 ഇക്ക് ഫേവർ ആവണത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 2 heads എന്ന് പറയുന്നത് ഇതേ വരുന്നുള്ളൂ. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഔട്ട് ഓഫ് 3 favorable points out of 7. So 3/7 is the required probability. ഇതേപോലെ one more. At most 2 tails. E is defined as at most 2 tails. F എന്ന് പറയുന്നത് at least 1 tail. At least 1 tail. Same way of F event has occurred. So F in the sample points ചെയ്താം. At least 1 tail. At least means minimum. 1 tail. Minimum 1 tail. അപ്പോൾ 1 tail വരാം, 2 tail വരാം, 3 tails വരെ മാക്സിമം പോവാം. കാരണം കോയിൻ 3 times ആണ് എറിയണത്. 1 tail നോക്കാം. 1 tail THH, HTH, HHT. 1 tail വരുന്നത്. 2 tails വരുന്നത് TTH, THT, HTT. 2 tails. At least 1 tail ആണ്. At least 1 tail. So sorry, at least 1 tail, at least 1 tail means 1 tail, 2 tail, 3 tails. So 2 tails എഴുതി. ഇനി 3 tails എന്ന് പറയുന്നത് TTT. So how many outcomes? 6 plus 1, 7. ഈ 7 outcomesലേക്ക് ഈക്ക് ഫേവർ ആവുന്നത് at most 2 tails. At most എന്ന് പറയുമ്പോൾ maximum 2 tails വരുന്നത്. Maximum 2 tails എന്ന് പറയുമ്പോൾ it can go to maximum 2 tails വരെയുള്ളത്. So 0 tail, 1 tail, 0 tail, 1 tail and 2 tail. 0 tails എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഔട്ട്കം ഇല്ല. ഇതിലില്ല. ഇതിന് ഫേവർ ആയിട്ടുള്ളത് 0 tail ഇല്ല.
So, one tail 3, 2 tails 6, that's another 3. So, required probability P of E given F എന്ന് പറയുന്നത് 6 out of 7 വരും. അതായത് F occurred at least one tail at least എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിനിമം ആണ്. അപ്പോൾ മാക്സിമം വരെ പോവാം. 1 tailൻ്റെ എഴുതി, 2 tailൻ്റെ എഴുതി, 3 tailsൻ്റെ വരെ എഴുതി. ഇനി ഇതിൽ ഇക്ക് ഫേവർ ആയിട്ട് വരുന്നത് അറ്റ് മോസ്റ്റ് 2 tails, മാക്സിമം 2 tails വരെ. മാക്സിമം 2 tails എന്ന് പറയുമ്പോൾ 0 tail, 1 tail, 2 tail. 0 tail നോക്കാനായിട്ട് HHH വരണം. അത് ഇതിലില്ല. ദിസ് ഈസ് ദ വൺ വിച്ച് ഒക്കേർഡ്. ആ ഔട്ട്കം ഇതിലില്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്കത് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. സോ 1 tail എന്ന് പറയുന്നത് ദീസ് ആർ ദ ഔട്ട്കംസ്. 1 tail 3 എണ്ണം, 2 tails എന്ന് പറയുമ്പോൾ അനദർ ദിസ് 3. അപ്പോൾ മാക്സിമം 2 tails വരെ പറ്റുള്ളൂ. സോ വി കനോട്ട് ടേക്ക് TTT. സോ എത്ര ഔട്ട്കംസ് വരും? 1, 2, 3, 4, 5, 6. സോ ദ റിക്വയർഡ് പ്രോബിലിറ്റി ഈസ് 6/7. പ്രോബ്ലം: 2 coins are tossed once. Find P of E given F. First case and second case. നേരത്തെ 3 coins ആണ് ടോസ് ചെയ്ത്. ഇവിടെ 2 coins are tossed once. 2 coin എറിഞ്ഞു. Find P of E given F. അതിൽ E തന്നിട്ടുണ്ട്, F തന്നിട്ടുണ്ട്. E given F ആയതുകൊണ്ട് F occurred. സോ Fൻ്റെ സാമ്പിൾ പോയിൻറ്റ്സ് ഏതാ? 1 coin shows head. നമുക്കറിയാം 2 coins എറിഞ്ഞാൽ വാട്ട് ആർ ദ ഔട്ട്കംസ്? HH, TT, HT, TH. അതിൽ 1 coin shows head. 1 coin shows head എന്ന് പറയുമ്പോൾ HTയും THും. ഒരു കോയിൻ ഹെഡ് കാണിക്കണം. അത് ഫസ്റ്റ് കോയിൻ ആവാം, സെക്കൻഡ് കോയിൻ ആവാം. സോ HT ആൻഡ് TH. ഇതിൽ ഇക്ക് ഫേവർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ടെയിൽ അപ്പിയേഴ്സ് ഓൺ 1 coin. അതായത് ഒരു കോയിൻ ടെയിൽ കാണിക്കണം. ഒരു കോയിൻ ടെയിൽ കാണിക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഫസ്റ്റ് കോയിൻ ഓർ സെക്കൻഡ് കോയിൻ വിച്ച് ഈസ് സെയിം ആസ് HTയും THും. സോ P of E given F എന്ന് പറയുമ്പോൾ F എന്ന് പറയുന്നത് 2 സാമ്പിൾ പോയിൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്. അതിൽ ഇക്ക് ഫേവർ ആയിട്ട് വരുന്നത്, അതായത് ടെയിൽ അപ്പിയേഴ്സ് ഓൺ 1 coin എന്ന് പറയുമ്പോൾ HTയും THും 2 സാമ്പിൾ പോയിൻറ്റ്സ് ആണ്. സോ 2/2 വിച്ച് ഈസ് 1. സോ 1 ഈസ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ദെയർ. അതായത് 1 coin ഷോസ് ഹെഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു കോയിൻ ഹെഡ് HTയോ THോ വരാം. ഇക്ക് ഫേവർ എന്ന് പറയുന്നത് ടെയിൽ അപ്പിയേഴ്സ് ഓൺ 1 coin, ഒരു കോയിൻ ടെയിൽ കാണിക്കണം. ഒരു കോയിൻ ടെയിൽ കാണിക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് HTയും വരാം, TH വരാം. അതായത് ഫസ്റ്റ് കോയിൻ ടെയിൽ കാണിക്കാം, സെക്കൻഡ് കോയിൻ ടെയിൽ കാണിക്കാം. സോ 2 outcomes again. So 2/2 which is 1. The same experiment, no tail appears and no head appears. So F occur ചെയ്തതുകൊണ്ട് Fൻ്റെ സാമ്പിൾ പോയിൻറ്റ്സ് എഴുതാം. No head occurs. ഹെഡ് വരാൻ പാടില്ല. ഹെഡ് വരാൻ പാടില്ല എന്നെങ്കിൽ വിച്ച് ഈസ് ദ ഔട്ട്കം? TT. നോ ഹെഡ്. അതർ വൺ HH, TH, HT. അവിടെ ഹെഡ് ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ട് TTയെ സാമ്പിൾ പോയിൻ്റ് ഉള്ളൂ. നൗ P of E എന്ന് പറയുന്നത് നോ ടെയിൽ അപ്പിയേഴ്സ്. ഇതിന് ഇക്ക് ഫേവർ ആയിട്ട് വരുന്നത്, അതായത് ടെയിൽ പാടില്ല. ഇവിടെ ആകെ TT ഉള്ളൂ ആൻഡ് ബോത്ത് ഇറ്റ് ഈസ് ഹാവിങ് ടെയിൽ. സോ ടെയിൽ അപ്പിയർ ചെയ്യാത്ത ഒരു സാമ്പിൾ പോയിന്റ്, അതായത് ഒരു HH എടുക്കാം. ബട്ട് HH ഇസ് നോട്ട് ഹിയർ. അത് ഇവിടെ ഒക്കർ ചെയ്ത ഇവൻറ്റിൽ ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് ആ ഫേവർ ആയിട്ട് വരുന്ന ഔട്ട്കം 0 ആണ്. സോ വാട്ട് ഈസ് P of E given F ഹിയർ? എഫിൽ നടന്നത് ഒരു സാമ്പിൾ പോയിന്റ് ഉണ്ട്, ബട്ട് ഇക്ക് ഫേവർ ആയിട്ട് വരുന്നത്, അതായത് ടെയിൽ ഇല്ലാത്ത ഒരു ഔട്ട്കം ഇല്ല. സോ ഇറ്റ് ഈസ് 0/1 വിച്ച് ഈസ് 0. Another problem, mother, father and son line up at random for a family picture. E, son on one end and F, father in the middle. Find P of E given F. അപ്പോൾ given F ആണ്. So father in the middle, F occurred, father in the middle ആവണമെങ്കിൽ what will be the sample space? Son, mother, father, son. അപ്പോൾ father middle വരണം. So it can be mother, father, son, one outcome for the family picture. Father in the middle വെച്ചിട്ട് S, F, M വരാം. ഈ 2 കേസ് വരാൻ പറ്റുള്ളൂ. Where mother and son are on either sides or son and mother on either sides. Both cases father is in the middle.
here M is for mother, F is for father, S is for son. ഇനി ഇതിൽ ഇക്ക് ഫേവർ ആയിട്ട് വരുന്നത് സൺ ഓൺ വൺ എൻഡ്, സൺ ഒരു അറ്റത്ത് ഉണ്ടാവണം. അത് ഇന്ന ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല, ഐദർ ഇൻ ദ റൈറ്റ് ഓർ ലെഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞില്ല. വൺ എൻഡ് സൺ മസ്റ്റ് ബി ദെയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എം എഫ് എസ് സൺ ഈസ് വൺ എൻഡ് ആണ്. ഇതിലും സൺ ഈസ് ഇൻ വൺ എൻഡ്. അപ്പോൾ ഇൻ ബോത്ത് കേസസ് രണ്ട് ഔട്ട്കമ്മും എന്ത് ഫേവർ ആയിട്ട് വരും ഇക്ക്. സോ വാട്ട് ഈസ് റിക്വയർഡ് പ്രോബിലിറ്റി? പി ഓഫ് ഇ ഗിവൺ എഫ് എസ്, എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ഔട്ട്കം ഉണ്ട്. ഈ രണ്ട് ഔട്ട്കമ്മും ഇക്ക് ഫേവർ ആണ്. ബിക്കോസ് സൺ ഈസ് ഓൺ ഐദർ എൻഡ് ഇൻ ബോത്ത് ദ കേസസ്. ഇതിൽ സൺ ഇൻ ദി വൺ എൻഡ് ആണ്, ഇവിടെയും സൺ ഇൻ വൺ എൻഡ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് 2/2 വരും, വിച്ച് ഈസ് 1 ഈസ് ദി പ്രോബിലിറ്റി. സോ പ്രോബ്ലം പറയുന്നത് എ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് റെഡ് ഡൈസ് ആർ റോൾഡ്, find the condition probability of obtaining a sum greater than 9 given black die resulted in 5. So black die resulted in 5. Find the probability of obtaining a sum greater than 9. Sum greater than 9 വരുന്നതിൻ്റെ പ്രോബിലിറ്റി. അതായത് ഇവിടെ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് റെഡ് ഡൈ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 2 ഡൈസ് ആർ റോൾഡ് ആണ്. അതിന് ഒന്ന് ബ്ലാക്ക് ഒന്ന് റെഡ് ആയിട്ട് പറയുന്നതേ ഉള്ളൂ. ആക്ച്വലി ദ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഈസ് 2 ഡൈസ് ആർ റോൾഡ്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഗിവൺ ബ്ലാക്ക് ഡൈ റിസൾട്ടഡ് ഇൻ 5, അതൊരു ഇവൻ്റ് കൊടുക്കാം. ബ്ലാക്ക് ഡൈ റിസൾട്ടഡ് ഇൻ 5. എ എന്ന് പറയുന്നത് ബി എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ട് ഈസ് ദ റിക്വയർഡ് പ്രോബിലിറ്റി? സം മസ്റ്റ് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 9. So, if black die resulted in 5, what is the sum greater than 9? അതായത് P of B given A is the question. B given A, black die resulted in 5 എന്ന് പറയുമ്പോൾ one of the die showed 5 ആണ്. അത്രയേ ഉള്ളൂ. അവിടെ ഒരു die 5 കാണിക്കണം. So, what will be the sample points? 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5, 5-6. These are the outcomes for a black die resulted in 5. അതായത് ഒരു ഡൈ 5 കാണിക്കണത്. ഇതിന് ഫേവർ ആയിട്ട് ബി എന്ത് വരും? ഏത് ഔട്ട്കം ആണ് സം ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 9? ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 9 എന്ന് പറയുമ്പോൾ പോസിബിൾ രണ്ട് ഡൈസ് അറിയുമ്പോൾ മാക്സിമം സം വരുന്നത് 12 ആണ്. അപ്പോൾ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 9 വരുമ്പോൾ 10 വരാം, 11 വരാം, 12 വരാം. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇതാണ് ഔട്ട്കം. This is the sample space because this occurred. ഇതിലെ greater than 9 വരുന്നത് 5-4 greater than 9 ആണ് പറയുന്നത്. So we cannot take 5-4. We take 5-5 which is 10 greater than 9, 5-6-11 which is greater than 9. So outcomes favorable to B എന്ന് പറയുന്നത് 5-5ഉം 5-6ഉം ആണ്. So 2 outcomes out of 6. So the answer is 1/3 എന്ന് വരും. അതായത് 6 ഔട്ട്കമ്മിലെ സം ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 9 എന്ന് പറയുന്നത് 5-5ഉം 5-6ഉം 10 and 11 ഈ രണ്ട് ഔട്ട്കമ്മേ ഉള്ളൂ. സോ ഫേവറബിൾ ടു ബി എന്ന് പറയുന്നത് 2 out of 6 ബിക്കോസ് എ occurred. സോ 1/3 is the required. ഇതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ. ഫൈൻഡ് ദ കണ്ടീഷണൽ പ്രോബിലിറ്റി. ഫൈൻഡ് ദ കണ്ടീഷണൽ പ്രോബിലിറ്റി of obtaining sum 8 given red die resulted in a number less than 4. Same question ആണ്. ബ്ലാക്കും റെഡ് ഡൈസും എറിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഫൈൻഡ് ദ കണ്ടീഷണൽ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഒബ്റ്റെയിനിങ് സം 8. നേരത്തെ സം ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 9 ആയിരുന്നു. Given that red die resulted in a number less than 4. So let A be the event that the sum equal to 8. B എന്ന് പറയുന്നത് red die shows number less than 4. Given എന്താണ്? Red die showed resulted in a number less than 4. അതായത് റെഡ് ഡൈ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ ഓഫ് ദ ഡൈ, രണ്ട് ഡൈസ് അറിയണയിൽ 1 ഡൈ എന്ന് പറയുന്നത്
എപ്പോഴും 4-നേക്കാളിലും ലെസ് ആയിട്ടുള്ള നമ്പറാണ് കാണിക്കുന്നത്. 4-നേക്കാൾ ലെസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതൊക്കെ വരാം? 1, 2, 3. അതായത് 1 die shows the number 1 or 2 or 3. സോ ബി ഒക്കർ ചെയ്ത കാരണം ബിയുടെ സാമ്പിൾ പോയിൻറ്റ്സ് എഴുതാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒരു ഡൈ 1 കാണിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ 2 കാണിക്കാം, 3 കാണിക്കാം. അതിൻ്റെ എല്ലാ സാമ്പിൾ പോയിൻറ്റ്സ് എഴുതാം. സോ 1, 1, 1, 2, 1, 3. 1ൻ്റെ ഇതിൽ അത് അനദർ 1, 2, 1, 2, 2, 2, 3. Because the other die 4, 5, 6 എന്നുള്ള ഇവൻറ്റ്സ് നമ്പേഴ്സ് കാണിക്കുന്നില്ല. Then it can be 3, 1, 3, 2, 3, 3. Similarly 4, 1, 4, 2, 4, 3. 5, 1, 5, 2, 5, 3. The last 6, 1, 6, 2, 6, 3. These are the sample points for B, where one die is showing number less than 4. അതായത് 1, 2, 3. അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള മറ്റുള്ള the other one വേറെ ഡൈ എന്ന് പറയുന്നത് 1 to 6 എന്നുള്ളത് കാണിക്കാം. അപ്പോൾ ആ 1ൻ്റെ എല്ലാ ഫേവറബിൾ കേസസ് എഴുതി. when the other die shows 1 or 2 or 3. 2, 3, 4, 5, 6. So how many sample points? 18 വരും. 18 സാമ്പിൾ പോയിൻറ്റ്സിൽ which is favorable to sum 8. എ എന്ന് പറയുന്നത് സം 8 ആണ്. യു ആർ റിക്വയർഡ് ടു ഫൈൻഡ് പി ഓഫ് എ ഗിവൺ ബി. എ ഗിവൺ ബി, ബി നടന്നു. അപ്പോൾ എക്കുള്ള എയുടെ പ്രോബിലിറ്റി എക്ക് ഫേവർ ആയിട്ട് വരുന്നത്, അതായത് സം ഈക്വൽ ടു 8 വരുന്നത്. ഹിയർ 2 നോ, 4, 1, 4, 2, 4, 3, 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 3, 6, 2. 5, 3 and 6, 2 ആയതുകൊണ്ട് we can write it as required probability 2 out of 18, which is 1/9 is the answer. അതായത് 18 ഔട്ട്കംസിലെ ഫേവറബിൾ ആയിട്ട് സം 8 കാണിക്കുന്നത് രണ്ടെണ്ണേ ഉള്ളൂ. 5, 3 വരാം, അല്ലെങ്കിൽ 6, 2 വരാം. സോ 2 outcomes out of 18, 2/18, which is 1/9. So here a fair die is ruled. ഇ എഫ് ജി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇവൻറ്റ്സ് ആണ്. ആ ഇവൻറ്റിൻ്റെ സാമ്പിൾസ് പോയിൻറ്റ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട്, ഇ എഫ് ആൻഡ് ജി. നൗ ഫൈൻഡ് ഫസ്റ്റ് വൺ പി ഓഫ് ഇ ഗിവൺ എഫ്. പി ഓഫ് ഇ ഗിവൺ എഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എഫ് ഒക്കേർഡ്. സോ ദിസ് ഈസ് ദ സാമ്പിൾ പോയിന്റ്. എഫ് ഒക്കേർഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര സാമ്പിൾ പോയിൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ? 2. സോ ഔട്ട് ഓഫ് 2 പി ഓഫ് ഇ എന്താണ്? ഇക്ക് ഫേവർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇ എന്ന് പറയുന്നത് 1, 3, 5. 1, 3, 5 and 2, 3 ഫേവർ ആയിട്ട് പി ഓഫ് ഇ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ നമുക്കറിയാം. പി ഓഫ് ഇ ഗിവൺ എഫ് ഈസ് പി ഓഫ് ഇ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എഫ് ബൈ പി ഓഫ് എഫ്. അപ്പോൾ ഇക്കും എഫും ഫേവർ ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു ഇവൻ്റ് അവിടെ ഒരു സാമ്പിൾ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 3 ആണ്. 3 occurs in F, 3 occurs in E. So 3 is one sample point. So it is 1/2. 3 എന്നുള്ള ഒരു ഇവൻ്റ് ആണ് അവിടെ കോമൺ, ഒരു ഔട്ട്കം ആണ് കോമൺ. സോ 3 അതായത് 1 out of 2. സിമിലർലി പി ഓഫ് എഫ് ഗിവൺ ഇ നോക്കാം. എഫ് ഗിവൺ ഇ പറയുമ്പോൾ ഇ ഒക്കേർഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദിസ് ഹാപ്പൻഡ്. ഇയിൽ എത്ര സാമ്പിൾ പോയിൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്? 3. സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ദ ഡിനോമിനേറ്റർ 3. ഈ 3 ഔട്ട്കംസിൽ എഫിന് ഫേവർ ആയിട്ട് വരുന്നത്, ഈ 3 ഔട്ട്കംസിൽ എഫിന് ഫേവർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ കോമൺ ഏതാണോ എന്ന് നോക്കിയാൽ മതി. 2, 3 and 1, 3, 5. അഗെയിൻ 3 is the only the common element. അപ്പോൾ 1 outcome. So it is 1/3. So P of E given F 1/2, P of F given E 1/3. ഇതേ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നെ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് P of E given G and P of G given E കണ്ടുപിടിക്കും. Find P of E given G and G given E. The same way P of E given G എന്ന് പറയുന്നത് G occurred. G നടന്നു കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ എത്ര സാമ്പിൾ പോയിൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ? 4. ഔട്ട് ഓഫ് 4 ഇക്ക് ഫേവർ ആയിട്ട് വരുന്നത് 1, 3, 5.
1, 3, 5. So 3 and 5 are the common elements. Two common elements are. So 2 outcomes out of 4, 2 by 4, which is 1 by 2 again. P of G given E. Again E occurred. E nadannu. So E done. Outcomes. Etra nand? 3 ennam. So out of 3, favorable to G. G ക്ക് ഫേവർ ആയിട്ട് വരുന്നത്. സോ ജിയും ഇയും ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഏതാ വരാം? 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. സോ 3 and 5 ആണ് കോമൺ എലിമെൻറ്റ് രണ്ടിനും വരുന്നത്. 2 ഔട്ട്കംസ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് 2 by 3. So we have 1 by 2 and 2 by 3 as the probability for these two required probabilities. Last one പറയുന്നത് E union F given G. Find P of E union F given G and P of E intersection F given G. Same problem. Find P of E union F given G. So what is E union F എന്ന് നോക്കാം. E union F രണ്ട് സെറ്റിലെ യൂണിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് either in E or in F. E and F എടുക്കുമ്പോൾ 1, 2, 3, 5 ആണ് E യൂണിയൻ F. G എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റ് 2, 3, 4, 5. So P of E union F given G എന്ത് വരാം? Given G. So G happened. എത്ര ഔട്ട്കംസ് ഉണ്ട്? 4. ഈ 4 ഔട്ട്കംസിൽ ഫേവറബിൾ ടു E യൂണിയൻ F. E യൂണിയൻ F ഇതാണ് ഔട്ട്കം. ഈ അതായത് ഈ യൂണിയൻ എഫിനും ജിനും കോമൺ ആയി വരുന്നത് 1, 2, 3 and 5. 2, 3 and 5. 3 outcomes. So it is 3 by 4 is the required probability for P of E union F given G. ഇതേപോലെ the second question is P of E intersection F given G. P of E intersection F given G കാണാനായിട്ട് E intersection F നോക്കാം. E intersection F ലെ 1, 2, 1, 2, 3, 5. So 3 is the only element common to E and F. Intersection എന്ന് പറഞ്ഞ common. Now what is G? 2, 3, 4, 5. So what is P of E intersection F given G? Same way G occurred. അപ്പോൾ G യിൽ എത്ര കോമൺ സാമ്പിൾ പോയിൻറ്റ്സ്? 4, 2, 3, 4, 5. 4. ഈ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എഫിൻ്റെ പ്രോബിലിറ്റി ഈ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എഫും ജിക്കും കോമൺ ആയി വരുന്നത് 3 ഉള്ളൂ, വിച്ച് ഈസ് 1 ഔട്ട് ഓഫ് 4. സോ ദ റിക്വയർഡ് പ്രോബിലിറ്റി ഈസ് 1 by 4. And the problem, assume that each born child is equally likely to be a boy or a girl. If a family has 2 children, what is the condition probability that both are girls given that youngest is a girl, at least one is a girl? ഒരു ഫാമിലി ഹാസ് 2 children വന്നുള്ള 2 children എന്ന് തുടങ്ങുന്ന പ്രോബ്ലം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, സിമിലർ ടു ദാറ്റ്. സോ എ ഫാമിലി ഹാസ് 2 children. സോ സാമ്പിൾ സ്പേസ് എങ്ങനെ വരാം? 2 boys, 2 girls, boy elder, girl younger, girl elder, boy younger. This is the sample space. ഇനി പറയുന്നത് find what is the conditional probability that both are girls given that youngest is a girl. അതാണ് first question. So let A be the event that both are girls. B എന്ന് പറയുന്നത് youngest is a girl. So first problem given youngest is a girl, younger girl ആണ്. So required probability എന്ന് പറയുന്നത് P of A given B ആണ്. B എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ youngest is a girl എന്നായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. So what is P of A given B is the question. Now younger is a girl എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രോബിലിറ്റി എന്ത് വരാം? ബിയുടെ സാമ്പിൾ പോയിന്റ്സ് ഏതാ? younger is a girl, the girl must be younger. So GG വരാം, അതിൽ ഒരു ഗേൾ എങ്ങർ വരുന്നുണ്ട്. then BG എടുക്കാം, because the B is elder here and girl is younger here. GB പറ്റില്ല, കാരണം G അവിടെ elder ആണ്. So out of these 2 outcomes, favorable to A ഏതാണ്?
both are girls. A എന്ന് പറയുന്നത് both are girls. ഇതിൽ both are girls വരുന്നത് ഒരു ഔട്ട്കമേ ഉള്ളൂ, GG. So 1 out of 2 ആണ് ഇവിടെ പ്രോബിലിറ്റി വരിക. ബിക്കോസ് ഈ 2 സാമ്പിൾ പോയിൻറ്റ്സിൽ ഫേവറബിൾ ടു എ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഔട്ട്കമേ ഉള്ളൂ. സോ ഇറ്റ് ഈസ് 1 out of 2. സെക്കൻഡ് കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം വേ, എ എന്ന് പറയുന്നത് ബോത്ത് ആർ ഗേൾസ്, ബി എന്ന് പറയുന്നത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 1 ഈസ് എ ഗേൾ. സോ റിക്വയർഡ് പ്രോബിലിറ്റി പി ഓഫ് എ ഗിവൺ ബി ആണ് ചോദ്യം. പി ഓഫ് എ ഗിവൺ ബി ആണ് ചോദ്യം അവിടെ. സോ ഗിവൺ ബി, അതായത് ഇഫ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 1 ഈസ് എ ഗേൾ, വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ദാറ്റ് ബോത്ത് ആർ ഗേൾസ്? മിനിമം 1 ഗേൾ ആണെങ്കിൽ ബോത്ത് ആർ ഗേൾസ് ആവാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി. സോ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 1 ഈസ് എ ഗേൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ സാമ്പിൾ പോയിന്റ്സ് വരാം? മിനിമം 1 ഗേൾ. സോ മിനിമം 1 ഗേൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബി ജി ജി ബി. മിനിമം 1 ഗേൾ എന്നേ പറയുന്നുള്ളൂ, അത് എങ്ങനെ ആവാം? എൽഡർ ആവാം. നൗ മിനിമം ആണ്, സോ ഇറ്റ് ക്യാൻ ഗോ ടു മാക്സിമം. മാക്സിമം ഇവിടെ 2 ചിൽഡ്രൻ ആണ്, സോ ബോത്ത് ക്യാൻ ബി ഗേൾസ്, ജി ജി. സോ ഔട്ട് ഓഫ് 3 സാമ്പിൾ പോയിന്റ്സ് ഫേവറബിൾ ടു എ ബോത്ത് ആർ ഗേൾസ് വരുന്നത് ഒരെണ്ണേ ഉള്ളൂ, ജി ജി. സോ പി ഓഫ് എ ഗിവൺ ബി എന്ന് പറയുന്നത് 1 out of 3 ഈസ് ദ റിക്വയർഡ് പ്രോബിലിറ്റി. 3 സാമ്പിൾ പോയിന്റ്സിൽ ഫേവറബിൾ ടു ദാറ്റ് എ എന്ന് പറയുന്നത് 1 ആണ്, 1 out of 3. പ്രോബ്ലം ഈസ് an instructor has a question bank book. ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്കിലെ ദ വേ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് പറയുന്നത്. 300 easy true or false questions, 200 difficult true or false questions. Then 500 easy multiple choice questions, 400 difficult multiple choice questions. So way of questions എന്ന് പറയുന്നത് true or false type ആണ്, മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അത് ഈസി ലെവലും ഉണ്ട്, ഡിഫിക്കൽട്ടി ലെവലും ഉണ്ട്. അതാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. If a question is selected at random from the question bank, what will be the probability that it is an easy question given that it is a multiple choice question? ഇനി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുക്കുകയാണ്, അത് ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആവാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി എന്താ? ഗിവൺ ദാറ്റ് ആ എടുത്തത് മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിൽ. സോ ദ 2 events ആർ ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻ. And what is the event which occurred? It is given that it is a multiple choice question. So a question is selected given that it is a multiple choice question. Multiple choice question level ആണെങ്കിൽ അത് ഈസി ടൈപ്പ് എന്നുള്ളതാണ് എന്നുള്ളതിന് വരാനുള്ളതിൻ്റെ പ്രോബിലിറ്റി. ദാറ്റ് ഈസ് ദ റിക്വയർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹിയർ. ഇവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുക്കുകയാണ്, അത് മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ലെവലിലുള്ളതാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അതിന്ന് അത് ഈസി ടൈപ്പ് ഉള്ളതാണെന്ന് വരാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി എന്താ? ബിക്കോസ് ഇവിടെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രൂ ഓർ ഫോൾസ് ടൈപ്പ്, മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ടൈപ്പ്. ആ ട്രൂ ഓർ ഫോൾസിൽ ഈസി ഉണ്ട്, ഡിഫിക്കൽട്ടി ഉണ്ട്. മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സിൽ ഈസി ഉണ്ട്, ഡിഫിക്കൽട്ടി ഉണ്ട്. സോ വാട്ട് ഒക്കേർഡ് ഈസ് ബി. ബി ആണ്. സോ വി ആർ ആസ് പി ഓഫ് എ ഗിവൺ ബി. Now multiple choice question എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട്? ബിക്കോസ് ബി ഒക്കേർഡ് ആണ്. മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട്? 500 ഈസി മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻഡ് 400 ഡിഫിക്കൽട്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. സോ 500 plus 400 there are 900 മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പോൾ ഗിവൺ, ആ ഗിവൺ എന്നുള്ള നമ്മൾ സാമ്പിൾ പോയിന്റ്സ് ആണ് എഴുതാറ്. അതിൽ എത്ര എണ്ണം വരും? 900 വരും. ഈ 900ൽ ആ എടുക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസി ടൈപ്പ് മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആവാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി എന്താ? ഈസി ടൈപ്പ് എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട്? 500 ആണ്. 500 ഈസി മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പോൾ മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എടുക്കുന്ന ഒരെണ്ണം അത് ഈസി ടൈപ്പ് ആവാൻ, ഈസി ടൈപ്പ് ഉള്ളത് 500 ആണ്. സോ ഫേവറബിൾ ഔട്ട്കം 500 ആണ് ഔട്ട് ഓഫ് 900. സോ വി ഹാവ് ദ റിക്വയർഡ് പ്രോബിലിറ്റി 5/9. ഫേവറബിൾ ഔട്ട്കം ഈസി മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫേവർ, അത് എ എന്ന് പറയുന്നത് ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആവണം ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ്. അത് 500 ഉണ്ട് ഔട്ട് ഓഫ് ഹൗ മെനി സാമ്പിൾ പോയിന്റ്സ്? ഔട്ട് ഓഫ് ഹൗ മെനി മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ? 900. So we get 5/9 as the required probability. Problem.
given that the two numbers appearing on throwing two dice are different, find the probability of the event, sum of the numbers of the dice is 4. അതായത് 2 dice ത്രോ ചെയ്യാണ്. Given that, ഇപ്പോൾ കണ്ടീഷൻ അവിടെ പറയുന്നത് the two numbers appearing, 2 dice എറിയുമ്പോൾ 2 numbers ആണ് കാണിക്കുക. ഫസ്റ്റ് ഒരു ഡൈ ഒരു നമ്പർ കാണിക്കുന്നു, അതർ ഡൈ ഷോയിങ് എനി ഓഫ് ദ നമ്പർ. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആ 2 നമ്പേഴ്സ് ഡിഫറെൻ്റ് ആണെന്ന്. 2 numbers appearing on throwing 2 dice are different. നമ്പേഴ്സ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കണം, അതാണ് ഗിവൺ കണ്ടീഷൻ. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഫൈൻഡ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഒബ്റ്റൈനിങ് ദ സം ഈക്വൽ ടു 4. സോ വാട്ട് ക്യാൻ ബി എ? എ ഈസ് 2 numbers are different. ബി എന്നുള്ള ഇവൻ്റ് സം ഈക്വൽ ടു 4 കാണിക്കുന്നത്. സോ റിക്വയർഡ് പ്രോബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് പി ഓഫ് ബി ഗിവൺ എ ആണ്. എ ഒക്കേർഡ്, അതായത് 2 ഡൈസ് എറിയുമ്പോൾ the two numbers that are appearing are different. 2 നമ്പേഴ്സ് വരുന്നത് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. അത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ബി സം ഈക്വൽ ടു 4 വരാനുള്ളതിൻ്റെ പ്രോബിലിറ്റി എന്താ? അപ്പോൾ വാട്ട് ഒക്കേർഡ് എ. അപ്പോൾ എയുടെ സാമ്പിൾ പോയിൻറ്റ്സ് എഴുതാം. 2 numbers are different. 2 ഡൈസ് എറിയുമ്പോൾ നമ്പേഴ്സ് കാണിക്കുന്നത് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കണം. സോ 2 ഡൈസ് എറിയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം 1 1 1 2 1 3 എക്സെട്ര 1 6 എക്സെട്ര 6 1 6 2 എക്സെട്ര 6 6. അതിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് നമ്പേഴ്സ് കാണിക്കുന്നത് എഴുതണം. 1 1 ആണ് ഒരു ഔട്ട്കം. 1 1 പറ്റില്ല, ബിക്കോസ് ബോത്ത് ഷോസ് ദ സെയിം നമ്പേഴ്സ് ആണ്. അതേപോലെ 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 ഇത്രയും ഔട്ട്കംസ് നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യണം. ബാക്കിയുള്ളത് എഴുതാം, ബിക്കോസ് ദ അതർ ഓൾ ആർ different numbers. So 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 ഇതാണ് 1ൻ്റെ കേസിൽ. അത് 1 2 1 2 2 പറ്റില്ല, 2 3 2 4 2 5 2 6. Again with 3 3 1 3 2 3 3 not possible, 3 4 3 5 3 6. 4ൻ്റെ 4 1 4 2 4 3 4 4 not possible, 4 5 4 6. With 5 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 not possible, 5 6. 5 5 വരുമ്പോൾ സെയിം നമ്പേഴ്സ് ആയി. 6ൻ്റെ 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5. 6 6 പോസിബിൾ അല്ല, ഷോയിങ് ദ സെയിം നമ്പർ. അപ്പോൾ എത്ര ഔട്ട്കംസ് വരും? 1 2 3 4 5 5 into 6 30. ഈ 30 ഔട്ട്കംസിൽ വിച്ച് ഈസ് ദ ഔട്ട്കം ഫേവറബിൾ ടു എ? സോറി ബി. എ ഒക്കേർഡ് ആണ്, അതാണ് ഈ ഔട്ട്കംസ്. ഔട്ട് ഓഫ് 30ൽ സോ ഔട്ട് ഓഫ് 30ൽ ബിക്ക് ഫേവർ ആയിട്ട് വരുന്നത് സം 4 കാണിക്കണത്. സം 4 കാണിക്കണത് ഇതാ 1 and 3. സിമിലർലി 3 and 1. 2 2 ഔട്ട്കം ഇല്ല, സോ വി കനോട്ട് റൈറ്റ് 2 and 2. സോ ഔട്ട്കംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയേ വരുന്നുള്ളൂ. സം 4 ഈക്വൽ ടു 4 കാണിക്കുന്നത് 1 3യും 3യും 1 ആണ്. സോ 2 ഔട്ട്കംസ് ഔട്ട് ഓഫ് 30 ബിക്കോസ് ദ ഇവൻറ്റ് എ ഒക്കേർഡ്. അതിൽ 30 ഔട്ട്കംസിൽ 2 ഔട്ട്കം ആണ് ഫേവറബിൾ. സോ 2 by 30 ഓർ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് 1 by 15. 1 by 15 എന്നുള്ളതാണ് റിക്വയർഡ് പ്രോബിലിറ്റി. ആൻഡ് ദ പ്രോബ്ലം, കൺസിഡർ ദ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഓഫ് ത്രോയിങ് എ ഡൈ. ഡൈ എറിയണു. ഇഫ് എ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് 3 കംസ് അപ്പ്, 3യുടെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് വരികയാണെങ്കിൽ ത്രോ ദ ഡൈ അഗെയിൻ. വീണ്ടും ഡൈ എറിയാണ്. ആൻഡ് ഇഫ് എനി അതർ നമ്പർ കംസ്, അതായത് അതർ നമ്പർ വരികയാണെങ്കിൽ ടോസ് എ കോയിൻ. കോയിൻ എറിയാൻ. Find the conditional probability of the event. The coin shows a tail given that at least one die shows a 3. So, ഇവിടെ events എന്ന് പറയുന്നത് A, coin shows a tail. B, given that at least one die shows a 3. So, required probability എന്ന് പറയുന്നത് P of A given B ആണ്.
If at least one die shows a 3, what is the probability that a coin shows a tail? So, ഒരു die എറിയണു, if it shows a multiple of 3, 3 multiple 3, 6 and in that way 3 ഉം 6 ഉം. So, multiple of 3 comes up, die വീണ്ടും എറിയണു. And if any other comes, അല്ലാത്ത നമ്പർ വരികയാണെങ്കിൽ കോയിൻ ആണ് ഇടുന്നത്, ടോസ് എ കോയിൻ. ഇപ്പം നമ്പർ 2 വരികയാണെങ്കിൽ then we toss a coin. Similarly, number 5 എന്ന് വെച്ചാൽ toss a coin. അങ്ങനെ. Find the conditional probability of the event the coin shows a tail given that at least one die shows a 3. So, given B. അപ്പോൾ ബിയുടെ സാമ്പിൾ പോയിന്റ് ഏതാ? ബിയുടെ സാമ്പിൾ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ ഡൈ, മിനിമം ഒരു ഡൈ 3 കാണിക്കണം. സോ അതായത് throwing a die if a multiple 3 of 3 comes up, throw the die again എന്നാണ്. അപ്പോൾ 3 എന്നുള്ള നമ്പർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ഡൈ എറിയാണ്. സോ ഇവിടെ പറയുന്നത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ ഡൈ ഷോസ് എ 3 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഡൈ 3 കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ വീണ്ടും ഒരു ഡൈ എറിയാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്. ഐ എം ത്രോയിങ് എ ഡൈ, മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് 3 വരികയാണെങ്കിൽ വീണ്ടും ഒരു ഡൈ എറിയണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വൺ ഡൈ ഷോസ് എ 3, ഒരു ഡൈ 3 കാണിക്കണം. ഒരു ഡൈ 3 കാണിക്കണമെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ആണ് ചോദ്യം. സോ 3 കാണിച്ചാൽ വീണ്ടും എന്താ ചെയ്യണത്? ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി ഡൈ ഇടുകയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ വൺ ഡൈ 3 കാണിച്ചാൽ ഞാൻ വീണ്ടും ഒരു ഡൈ ഇടുമ്പോൾ അത് 3 1 ആവാം, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6 ആൻഡ് 6 3യും കൂടിയും വരാം. കാരണം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ ഡൈ ആണ്. സോ ദ അതർ ഡൈ ഓൾസോ ഷോയിങ്, സോ ഇറ്റ് ക്യാൻ ഹാവ് 6 3 ഓൾസോ. So, out of these 7 outcomes favorable to A, coin shows a tail. ഇവിടെ coin shows a tail വരുന്ന ഔട്ട്കം ഏതാണ്? ഇവിടെ എന്തായാലും 3 ആണ് ചോദ്യം, 3 ആണ് ഔട്ട്കം വരുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ കോയിൻ എറിയുന്ന പ്രശ്നം വരുന്നില്ല. കോയിൻ വരുന്ന കേസ് വരുന്നത് ഓൺലി ഇഫ് അതർ ദാൻ 3, അതർ ദാൻ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് 3 വരുമ്പോൾ മാത്രമാണ് കോയിൻ എറിയുന്നത്. വാട്ട് ഒക്കേർഡ് എന്നുള്ളത് 3, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ നമ്പർ ഷോസ് 3 എന്നാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ ഫേവറബിൾ കേസിൽ, ഈ ഒക്കേർഡ് കേസിൽ വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ് എന്നുള്ളതിൽ കോയിൻ ഷോസ് എ ടെയിൽ എന്നുള്ള ഔട്ട്കം ഇല്ല. സോ റിക്വയർഡ് പ്രോബിലിറ്റി ഈസ് 0 ഔട്ട് ഓഫ് 7, വിച്ച് ഈസ് 0 ഈസ് ദ റിക്വയർഡ് ഔട്ട്കം.